KRP 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:36 ਹੋਏ ਨੇ। 17 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਵਰਾ 2021 ਦਾ शुक्रवार है। 2 असूल नक्शे संमत 553 निगा हार्दिक स्वागत। मीह बहुत पैंदा है। गल्लां बातां सुणाउने आ तुहानूं, खबरां सुणाउने आ ते मेरा पिंड मेरे खेत च इलैक्शन जिहड़ी है ओह भारत वाली ते इत्थे वाली इलैक्शन। गल बंदे तां आपां उही है। 50 पिंडां दी बसों वैनकूवर बैठी है। अज करदे आ गल्लां बातां उत्थे की हुंदा सी ते इत्थे की हुंदा, फर्क की है। वैसपे स्कूटरां तो कारां ते आ गए, बाकी तो बड़ा फर्क है नहीं। ते गलबात करांगे क्योंकि मेरा पिंड मेरे खेत च थोड़ा जिहा आपां अलग गल करदे आ ते अज करांगे। 1844 247 1550 18442471 1550 तुसीं ऑन एयर इस नंबर ते आके गलबात करनी है। 1844 247 1550 चाल समय दी कहंदी है, कोई आपां भी वल छल करिए। चाल समय दी कहंदी है, कोई आपां भी वल छल करिए, पर दिल कहंदा है बंदे कोई बंदियां वाली गल करी। जे सच कहिए तां फांसी है, जे ना कहिए तां लानत है। जे गल कहिए गल लैंदा है, जे ना करिए की गल करी। कुछ लोग थलां विच सड़दे ने, कुछ झीली सैरां करदे ने। उठ धरती ते हल चल करिए, जल थल करिए, थल जल करिए। आतिश विच लोहा दगदा है तो मर्द चमकदा मुश्किल विच। मसला भी मसला रहिंदा नहीं जे मर्दा वांगू हल करिए। मुश्किल नूं मुश्किल जे समझो तां जीना मुश्किल हो जांदा। बस मुश्किल दा इह हल इक्को कि मुश्किल दी ना गल करिए। एक पासे प्यार गरीबां, एक पासे ऐश अमीरां दी। बस सोच रहे हैं दिल अपने किस हथ दईए, किस वल करिए। हस हस के सब नूं मिलो लफत, रो रो के दुनिया याद करे। जो कम चंगा वो कम करिए, जो गल चंगी वो गल करिए। चाल समय दी कहंदी है, आपां भी कोई वल छल करिए, पर दिल कहंदा बंदा बाणा कोई बंदियां वाली गल करिए। उल्फत बाजवा जी कहते हैं 12:41 होए है ते गलबात आपां करदे शुरू। पहला परवीर हुंदल नाल गल करिए। परवीर हुंदल सरी न्यूटन तो आजाद उम्मीदवार है। ये कुड़ी साडी ते जज्बा है ते चढ़दी कला है। परवीर हुंदल दे मन दे विच अपनी कम्यूनिटी लई बहुत कुछ करन दा जज्बा है ते पहला उन्हें कीता। परवीर स्वागत, सत श्री अकाल। मिस्टर गिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद बहुत बहुत। किवें कैंपेन जा रही है फिर सो फार? कैंपेन बहुत वधिया जा रही है। कम्यूनिटी का रिस्पांस बहुत गुड है, बहुत खुश है। यंग जनरेशन मोरे होए है पॉलिटिक्स दे विच। अच्छा, ऑब्जर्व की कीता? 34 दिन हो गए परवीर, पहला भी पार्ट हो तुसी कम्यूनिटी दा ते हुण की ऑब्जर्व कीता? लेटली किहड़े कंसर्न ने जां डोर नॉकिंग कीती तुहाडे तक पहुंच कम्यूनिटी आप कर रही है हुण ते किहड़े मेजर इशू ने सरी न्यूटन दे? सो जिहड़े साडे मेजर इशू है, एक साडा पब्लिक सेफ्टी, ड्रग एंड गैंग क्राइम रेट जिहड़ा बहुत वधी जांदा है। जिहड़े साडे पॉपुलेशन है वो तो ग्रो होई जांदी है इमिग्रेशन दे नाल। बस सानू ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਆ ਉਹ ਵੀ 13 ਆਵਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ MRI ਉਹ 6 to 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ LMI ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਡਿਸੀਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। परवीर बहुत घंटिया वधी मैं टॉक शो कीते ने जड़ियां एडा सोहना देश एडा वधिया इमीग्रेशन दा सिस्टम
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ LMIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ, $40,000-50,000 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Yeah, so ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ LMIA, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ EMPLOYMENT ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਦਰ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇ ਪੁੱਟ ਸੋ ਮਚ ਮਨੀ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆ when they come here after ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ good। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 20 hours ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ they can only work 20 hours a week, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਡ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਫॉर ਐਵਰੀਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ for people to pay it here। So those are the type of things ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, then these are the things we have to raise, because ਜੇ population ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ proper resources and organizations implement ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ immigrants ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, because they are spending lots of money। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ? ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 3 times ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਸਟ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਨਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਔਖਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕੀ ਆ ਇਸ ਵੀ ਆ ਨਾ ਹਾਰਡ ਆ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਦੇ ਜਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ when they are released from prison, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਿਸਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ,
जिदा मेंटल हेल्थ वास्ते जिदा काउंसलिंग जे कोई वॉलंटियर दा काम तो होर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए अगर ना होवे तुसी रिलीज हो गए फिर सीधा इत्थे आ गए पब्लिक दे विच कोई अद्दा प्लान चाहिए उस तो बाद जिदा काउंसलिंग कोई हेल्प जिदा जे जॉब लेनी आ एंड मेक श्योर काइंडली ऑलरेडी आ पब्लिक दे विच ओनली बिकॉज हुन जिदा सिस्टम या ਉਹ ਅਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਗਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਟਵਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਫੇਅਰ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅ ਗੁੱਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਲਾਈਕ ਅਨਫ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਟੋਵਾ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਅਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿੱਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ सोच समझ के वोट पानी चाहिए जो कैंडिडेट अकाउंटेबिलिटी रखता है कहता मेरे को टॉप 10% ये मैं कहती मेरे को टॉप 10% मेरा अटेंडेंस रेट होगा 8 बज बिकॉज उत्थे काम होंदा है मंडे टू थर्सडे तुसी 8 बज हुंदे जेड़ा फ्राइडे सैटरडे संडे हुंदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ 8 ਵਜ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਫਨੀਆਂ ਨਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਨਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ 8 ਵਜ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜ ਨਹੀਂ ਬੈਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਨਫ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵਰਸ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੇਂਜ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ we know this ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ we are study concerned या स्टोरी न्यूटन द फ्यूचर की बनूगा ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਟਵਾ ਚ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ न्यूटन ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਔਰ ਬਿਲਸ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਰ ਹੁੰਦੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਐਕਸੈਸ, ਸੇਮ ਰਾਈਟ, ਸੇਮ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਟਵਾ 'ਚ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ। ਪ੍ਰਵੀਰ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਵੀਰ ਹੰਦਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬਈ। 12:58 ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ID ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਲੀਗਲ ਆਦਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੜਾ ਖਲਜਗਣ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, 604-729 7713 6047297713। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਘਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 604-729 7713 6047977713। ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ 778-887-8653 778-887-8653 778-887-8653। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਡੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ NDP ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਦਾਫੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗਦਾਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੂਡੀ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ 2 ਥੰਮ ਪੱਟੋ, ਟਰੂਡੋ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ 2 ਜੰਮ ਲਾਓ, ਟਰੂਡੋ ਭਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ 2 ਥੰਮ ਪੱਟੋ, ਟਰੂਡੋ ਕੱਢੋ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 21% ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਫਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 18% ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਡੀ 18% ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ -21% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਐਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਐਰਨ ਟੂਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾੜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ ਨੱਕ ਦਮ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ? ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 48 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡੈਥ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, 4.1% ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ 8.2 ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। UN ਦੇ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਰਨ ਟੂਲ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ LMIਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, 2-2 ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਪ ਅੱਡ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਜੰਮ ਕੱਢੋ, ਟਰੂਡੋ ਕੱਢੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਗੇ
धन्यवाद जी सेखों साहब, धन्यवाद। एक बज के 12 मिनट होए ने जी, अगे चलते हैं पर एक कॉलर होर आ गए। गिल साहब लाइन नंबर 4। गिल साहब बहुत सत्कार सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। गिल साहब मैनू किसी दे भी ना तो मैं लिबरल पार्टी का कोई मैंबर है, ना मैं कोई सपोर्टर है। जिहड़ा भी किसी वोटर का जी करता है, कोई कंजरवेटिव नूं पा दे, कोई लिबरल नूं पा दे, कोई एनडीपी नूं पा दे। जे मैं अपने जे मैनू सही पुछना होवे ते मैं जे सपोर्ट करदा थोड़ी बहुत तो एनडीपी नूं करदा है। पर मैं हो गया ना, मैं सेखों साहब ने पुछना भी ये कहते लोगों को बेवकूफ बनाउंदे की गल। सेखों साहब तो बिना होर लोग सारे बेवकूफ है, इन्हां नूं ज्यादा नॉलेज आ गई। और हरेक जब जिन्हां पेड प्रोग्राम हुंदा है, हरेक प्रोग्राम दा घंटा पौना घंटा ला के, मैं ये नहीं कहता, मैं कहना जिन्हों मर्जी पाउण। पर जे कहिए भी ये सपोर्ट करते जिन्होंने नहीं वैक्सीन लवाई, 80% लोगों ने लवाई है और लोग चाहते हैं कि लगनी चाहिए। हाँ मैं ये नहीं कहना जो कोई वीर नहीं लवाना चाहता वो ना लवावे, पर जेड़े जेड़े मसले उठाते मेरा ख्याल है इन्हों की साडे ते मेरे तो कम से कम मेरे अगे लोगों पे इन्हों की किसी भी गल का कोई असर नहीं, तो ना इन्होंने बहुत इन्नी जोर लाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पैना। और सरकार जिन्हों जिन्ना मेरा ख्याल करते हैं उन्होंने ट्रूडो साहब के जितन के चांस ये रिजल्ट आ गया उत्ते देख लैणगे सारे। सेखों साहब बहुत धन्यवाद तुहाडा। धन्यवाद जी। चलो कोई गल, अपने अपने विचार सारिਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ पर थोड़े ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ शब्द आपस ਵਿੱਚ ठीक रखने चाहिए ने। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ मैं बेनती ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, सत्कार रखो। गल ਜਿਹੜੀ मैं कर रहा सी सरकारे खालसा ਦੀ, मैं थोड़ी जी गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करनी ਚਾਹੁੰਦਾ। श्री पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 1839 ਚ जून 27 ਨੂੰ इस फानी संसार तो कूच कर गए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ औलाद ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 7 वर्ग ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਡੋਗਰੇ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਫਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ। ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਭੰਗੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। पर ध्यान सिंह डोगरे ने शुरुआत की इस सरकारे खालसे नूं उजाड़न दे। जिहड़ा कुछ उसने कीता है, बाकी सरदारां ने भी, संधा वालियां ने जिहड़ा जुल्म कीता वो तां कहर आ ना। 1843 नूं 15 सितंबर नूं 11 वरियां बाद ही 15 सितंबर 1843 ਦੀ ਅੱਸੂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। परेड मैदान दे गां शाह बलोल की जगह ते महाराजा शेर सिंह बैठे सी ते कोई पहलवान घुल के हटे ते जेतूआं नूं इनाम वंडे। दीवान सी नाल दीनानाथ बुद्ध सिंह मोहरा, मंगल सिंह बटालिया ते अजीत सिंह संधा वालिया 400 घोड़े सवारां नूं लैके उहदे सामने आ गया। ते अजीत सिंह संधा वाली आके कहंदा जी बहुत वधिया नाली रफल लैके आया, बहुत वधिया अंग्रेजी बंदूक आ, कलकत्ते दे अंग्रेज ने दित्ती सी, बहुत रुपये मिलते सी, पर मैं थोड़े भेंट करनी। महाराज शेर सिंह हथियारां दे बहुत शकीन, रफल फड़ाउण लग्या सज्जे हत्थ दे नाल
महाराजा अजीत सिंह महाराजा शेर सिंह ने गांह नूं जदों कीती फड़ाउण दे लई ते उहदा कोड़ा दबा दिता, बंदूक चल गई, दोने गोलियां महाराजा शेर सिंह की छाती च मारी ते एक चीरती हुई पिठ चों बाहर निकल कंध च लग गई, दूजी शरीर च रह गई। महाराज की छाती च लगियां गोलियां। महाराजा शेर सिंह ने दगा ते धोखे की गल कही, कुर्सी तो लुढ़क गए। सवाह नहीं सी निकले हले, दूजे भाई अजीत सिंह ने उपर चढ़ के तड़फते महाराजे का सिर तलवार नाल ला लिया ते लैणा सिंह संधा वालिया जिन्हें टिक्के प्रताप सिंह नूं ठिकाने लाउण दी गल जद उहने आवाज सुन ली, प्रताप सिंह नूं कतल करने लई वधिया। प्रताप सिंह बाग च खेडदा सी, शरीके दे दादे नूं ते लैणा सिंह दे हत्थ दे विच तलवार सी। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ नेजे ते टंग ले दोने सिर। एक अखी जिथे दर्शक ने गल की है कि जब शहजादा प्रताप सिंह ते दा कतल होया, मैं शालमार बाग वाल जांदा सी, मैनूं संजोग नाल लैणा सिंह सने सवारां दे अगों मिलिया। शहजादा प्रताप सिंह दा सीस उहने नेजे दी टोक ते टंगिया सी। प्रताप सिंह दे खिलरे होए सोहणे केस जिहड़े चोखे लंबे सी, तिल्ले दीयां सुनहरी तारां वांगू चमकदे, सुंदर मुखरे की गुलाबी पा लहू दी धारां पैण नाल होर गलाली हो गई। मलूम हुंदा सी जद लैणा सिंह ने उहदी गर्दन ते तलवार चलाई, शहजादे दीयां अखां च हंझू आए होण, बिट बिट झाकदा ओह दादे वाल अपने वाल। प्यो पुत्त नूं कतल करके उन्हां दे सिर नेजियां ते टंग के संधे वाली सरदार लाहौर दे शाही किले जा वड़े। उन्हां दी फौजां ने किले दे सारे दरवाजे बंद कर दिते। संधा वाली सरदार ने वजीर ध्यान सिंह जो साजिश का हिस्सा सी उहनूं भी कतल कर दिता। दोने मिले, वो कहंदा भी कड़ता कंडा, कहंदा कड़ता, कहंदा मैं हूं वजीर हुण। ध्यान सिंह कहंदा वजीर तू नहीं होना, उहदे भी गोली मार। इक्को दिन च लाहौर दरबार दे महाराजे शहजादे वजीर कई सरदार कतल हुए। खालसा फौज नूं बहुत गुस्सा आ गया। 40,000 खालसा फौज ने किले नूं घेरा पा लिया। कुछ ही घंटे च घेराबंदी तोड़ के खालसा फौज अंदर आ बड़ी। संधा वाली सरदारां दा सिर वड़ता जदे अंदर वड़ के। अगले दिन महाराजा शेर सिंह महाराजा प्रताप सिंह दी लाशां दा इकट्ठा संस्कार किया ते 15 सितंबर 1843 बहुत माड़ा दिन खालसा राज दा सी। महाराजा शेर सिंह बटाले च जम्मिया, बटाले दा ही हुक्मरान सी ओह ते बहुत पढ़िया लिखिया फ्रांसीसी बोलने वाला ये महाराजा सी ते चाचे ते दादिया ने की खटिया अपने भतीजे नूं ते अपने पोते नूं ते दूजे दिन अपने अपने गाटे बढ़ा दे। इउं हुंदा है जद कौमां बर्बादी दे राह ते तुरदियां ने एक दूजे नूं करन लई माड़ा करन लई। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा इतिहास आ पढ़न वाला ये बलदेव सड़कनामे उहनां वाली नहीं है, अखां उखां वाली गल जां फिर पटियाले वाले कैप्टन ने आखिरी लम्हियां दी गल कीती है, जकड़ा ने बकवास है। अपने महाराज दा सरकारे खालसा दे राजे दा इतिहास जिहड़ा है ओह जैविक पढ़िओ, ऑर्गैनिक पढ़िओ। सर सोहण सिंह सीतल ने खालसा राज किवें बणिया बहुत वधिया लिखिया। पढ़ के महसूस हुंदा है भी यार इउं बर्बादी हुई हो
ये सारे परिवारां ने बड़े जिहड़े आही 7 परिवार सी, डोगरे, मिसर, भाई परिवार, संधा वालीए, अटारी वाले, फकीर परिवार ते यूरोपियन अफसर, ये सब तो नेड़े सी महाराज जी। कारण इक्को ही ते बस के अपना वधिया जिहड़ा कोई उत्ता सी सारे खड़क सिंह, शेर सिंह, गवर्नर निहाल सिंह ते इन्हां नूं गल ये है भी आपस विच पुत्तां दी बनदी नहीं सी ते इहदे लई अलग अलग उन्हां नूं रखदे। शेर सिंह ते गवर्नर निहाल सिंह नूं लाहौर तो दूर रखिया ते खड़क सिंह नूं रखिया उत्ते, शेर सिंह होनी बटाले ते नौनिहाल सिंह उन्हां नूं पेशावर भेजता, अपना खून परां करके रखिया। वधिया वारिस जिहड़े ने गाडर वारिस पैदा नहीं कीते। 2% दे जम्मू दे डोगरियां ने बर्बादी करती, जिहदा खून हुण जम्मू कश्मीर वाला राजा है, जिहदियां गाहां रिश्तेदारियां कैप्टन अमरिंदर नाल। अगे चलदे हैं जी, कुछ कॉलर ने। साहब मनप्रीत सिंह मान जी, मनप्रीत सिंह जी लाइन नंबर 2। गल साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अज मेरे पिंड मेरे खेत दे विच गुड न्यूज़ दी है। 7 सितंबर दा होया जी अजूबा सिटी दा नगर कीर्तन साडे डिकलेयर हो गया जी, अनाउंस करता उन्होंने ते खंड पाठ साहब लड़ीवार चलते ने ते सारे कनेडा निवासियों सिख राइटर्स नूं असीं जी आਇਆਂ ਨੂੰ कहने आ ते महाराज किरपा करे भाई कोई डिक्का ना पवे, चली जावे ते अपना तजिंदर सिंह दसांझ होनी सैकटरी ते सरबजीत सिंह उन्होंने ये न्यूज़ दी है जी, मैंबर ने वो ते भाई जी। बाकी जिहड़ा तुसीं सिख इतिहास दा 7 नवंबर मान साहब। हाँ जी भाई जी 7 नवंबर का जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ते लड़ीवार खंड पाठ साहब आरंभ ने, जे कोई चेंज होया मैं दसूंगा जी। बाकी भाई जी जिहड़ा तुसीं सिख इतिहास दसदे हो ना, गल तुहाडी ठीक है, सड़कनामे वाला नहीं है भाई जी। सानू पता है कि तुसीं बहुत पढ़ के सानू सुणाउने हो ते असीं 101% सही हुंदा भाई। जिहड़ा भी तुसीं गुरु साहब दीयां भी रूट दसदे हो वो भी बहुत डूंघियां हुंदियां ने। अज फ्राइडे का दिन आपां प्रोग्राम सुणदे आ जी, मेरे पिंड मेरे खेत जी, गुड न्यूज़ तुहानू देनी जी भाई जी। सत श्री अकाल। धन्यवाद जी मान साहब, धन्यवाद। साहब मनप्रीत सिंह मान गलबात कर रहे। मनप्रीत सिंह मान उन्हां दे नाल तुसीं मनप्रीत सिंह मान उन्हां दी जिम्मेवारी है जिहड़ी मदर इंडिया ने दित्ती है अपने शुक्ला जी उन्हां ने। मदर इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट तुसीं लैना है तां तुसीं ओबवियसली पता मेन स्ट्रीट ते वड्डी उन्हां दा जिहड़ा स्टोर है, पर जिन्ना भी समान है सारा हुण कैलीफोर्निया दे विच भी मिलदा। मनप्रीत सिंह मान होनी 925 895 4208 गलबात कर सकते हो उन्होंने। स्टॉकटन दे विच इंडिया गेट जिहड़ा स्टोर आ उत्थों समान सारा मिलता, पर कैलीफोर्निया दे विच मदर इंडिया दे ऑथराइज्ड जे रिप्रेजेंटेटिव ने तां ओह मनप्रीत सिंह मान ने। 925 895 4208। प्रजोतपाल सिंह जी लाइन नंबर 4। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। जिदा तुसी इतिहास देखो खिचो जिहड़ा सिख इतिहास बारे दसिया है, जिहदे विच किदां गद्दारियां निर्दयता हुई हैगी, जिदा कोई दिल सुन के दिल कंबदा। पर अज जिहड़ा वापर रिहा हैगा अज कुछ घट नहीं है। उस वेले जिहड़े हथियारां दे तलवारां दे फट सी, अज जिहड़े शब्दी जिहड़े फट लाए जा रहे हैं, जिहड़े साडे सो कॉल्ड स्कॉलर है जिहड़े वो बैठ के जो वो साडा नुकसान कर रहे आ, दूजा साडे जिहड़े कहाउण वाले लीडर आ जिहड़े अपने आप नूं पंथक दस के वो गद्दारियां विचों विच कर रहे हैं। किस तरह जिहड़ा सब कुछ जिहड़ा बेचिया बटिया जा रहा, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ मेरा ख्याल भी दूजा आने वाले इतिहास के नाल भी घड़ी होगी। जो अज हो रहा है ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ सोच के दिल कंबदा आ। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह जी। अच्छा, अगली गल आपां करिए, इतिहास की गल आपां कर दित्ती। मैं सुनाउणी चाहुंदा जी तुहानूं, बहुत दुख दी डांस है। ते मेरा पिंड मेरे खेत च वोटां दी गल करिए। वोटां असीं पाउंदे आए पिंड दी सरपंची तो MLA ते MP दीयां वोटां। ते इत्थे हुण जिहड़ा आपां पूरे सिस्टम आ जिहड़ा साडा
ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਡਿਬੇਟਸ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਲੀਡਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ? 144 247 1550 1844 247 1550। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ? ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਕਟ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਦਸਤਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ MP ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਕ ਐਂਡ ਮੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? 144 247 1550। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ, ਹਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਰਚੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਚੁਣੋ।
ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਓ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਸੋ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਕੀ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਸਿਰਫ ਚਲਾਕੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਉਧਰੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ, ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਭੋਗ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਭੋਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਨੇ ਬਦਲਣੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਜੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਦੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। MLA ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ 'ਚ, ਪਰ MP ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ 'ਚ ਤੰਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਜੇ ਪੈਂਦਾ $100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਲੋਕ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਨੇ। ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਅਗਲਾ? ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨਮਰੂਦ ਫਹਿਰੂਰ ਜਿਹੇ ਦਾਵੇ ਬੰਨ ਖੁਦਾਏ ਕਹਾਏ ਗਏ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋਧੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਵਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਸੇ ਕਿਸਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੋਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਈਏ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 42%, 45%, 50%, 100 ਚੋਂ 50 ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। مرحبا قلب صاحب، كيف حالك؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. ਜੀ ਫضل। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੈਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮੋਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਨਾ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, CTV BCTV, ਜਾਂ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ NDP ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਯੂਥ ਆ, ਉਹ NDP ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ UBC 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀ। ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਨਥਿੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਲਿਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ ਆ NDP ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਖੜਾ। ਯਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ NDP ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NDP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਓ। 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ NDP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ NDP ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਐਤਕੀ, ਪਰ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, 7-8 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 60% ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵੋਟਾਂ। ਪਰ ਇੱਕੇ ਠੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁੜਦਾ ਫੇਰ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ।